عرفة كان الله ملكتنيا تتيقوا فقال يكفر السنة الماضية والباقية يالفون عامت عند عامت وانجلنا يودفيتون عامت وانجل يسمران يالفو يسرون الله يمران لا ترك الله يطبق أهل عند مالذنو كذي بلا درجة يولد عامت وانجل يا عند عامت قبر أوف تبالا اللي بتبالس عندك أنا اللي وران صوم من زمانات وران صوم የአንድ አመት ግብር አውፍ ትባላለህ ባሁን በተለይ ደግሞ በዘመናችን ሱብሃንአላህ የሁለት አመት ወንጀል ቀላል ነው ነገው መልቂያማ እኮ ልጅ እናቱ ጋር ይመጣል አባቱ ጋር ይመጣል እናት ልጇ ጋር ትመጣለች ጥሩ እናት አልነበርኩ ላንተ አዎ ጥሩ እናት አባት አልነበርኩ ላንተ ይላል አባት ልጅ መጥቶ ላንቺ ጥሩ ልጅ አልነበርኩ አዎ አንድ ቻሰና ጎደለኝ ትላለች ይላል ሁሉም ነፍሲ ነፍሲን ያቀል ነፍሲ ነፍሲ ስለዚህ ይሄ መንሰራው ትልቅ ምንዳ አለው ያ ቀን ታዲያ ምን እናድርግ ከተባለ ዋናው ርዕስ ይሄ ነው ትንሽ ጠብቁኝ በላጭ ዱዓ ያለበት ቀን ማለት እንደ አረፋ ቀን የለም ተብሏል ያ አላህ በላጭ ዱዓ ትልቅ ዱዓ ማለት يوم عرفة ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው فعن عمرو ابن شعيب ابن عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي وحسنه الألباني حديث صحيح خير الدعاء كدعاء كل بلاج دعاء يوم عرفة يا عرفة كان مدرب دعاء الله أكبر مزوجنا مستعدنا حاجاتنا بعد على الله لنا نقدر مستعدنا صومين أسبوستي يصومين هذا عن دعاء راس مستجاب نتبع صومين دعاء مستجاب نصومين عند هلت دعاء الله بيدين يوم كذي يقبلها سوستين عرفان وقت عرفان خير الدعاء دعاء يوم عرفة كدعاء كله بلاج دعاء يا عرفة كان مدرب دعاء وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي خير كتناغركوت كالكوت انيم لون كني بستفيت ينبروت نبياتوች ባል ያሉት ባጠቃላይ ካለው ነገር በላጭ ቃል ማለት لا اله الا الله ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ላ የለም ኢላህ አምላክ ኢላ አላህ አላህ ስከር ላ ኢላህ ስንል ነፍይ ነው እያወገዝን ነው ከአላህ ውጭ የሚመለክ አምላክ የለም ውድቅ ታደርጋለህ ኢላ አላህ ኢስባት ነው እያሰበትክ ነው እያጸደቅክ ነው ማን ነው የሚመለከው الله نو لا معبود بحق إلا الله بأونك من ملكا الله وجمالنا يلا بوشتس الله دينجاي من ملكان زافو من ملكان قطالو من ملكان اذا بحر مادو هند هاجر ستين لامم تملكالچ عيط من ملكان ብዙ ነገር የሚያመልኳል በእውነት የሚመለክ ግን ከአላህ ውጭ የለም ነቢያቶችም አይመለኩም መላእክቶችም አይመለኩም ደጋግ ሰዎችም አይመለኩም ቅዱሳን ቦታም አይመለኩም ሊመለከው የሚገባው ማን ነው الله بتشانو لا إله إلا الله وحده بتشانو لا شريك له لسو أقار له له الملك نقصنا لسنو ولو الحمد مسقانا يتبالهم لرسنو وهو الله كورسو مالك على كل شيء قدير بمان من يوم نقر لك شايو نجيتانو من مياكتو نقر له الله سن كن فيكون هون الوال هون يجنيان سبحان الله بعرفة كان إيه ذكر مابزات بعرفة كان توحيد الله يتنكر مالك بعرفة كان قرآن مقرأ بعرفة كان دمو يا الله بلا رجما مثل جتبك يعطح الجناسة يا كان أهونم تأمرو الناس يعزيزوا لي جال ربت كناتوش ود كناتوش ناتو يا أنكن دمو الجناسة يا الله تبك يالو صبر درج يالو جيتاي اندلج قد داك كحتلو نيال أنت تشاينة كن فيكون هون بالكو قال يميون نو جيتاي لجسي بلوا الجناسة لمنوا تصفات تقرت سرعة بلاشتو بال يا الله بلوا الله عندي كفافة الله بيسب تامو بال يا الله بل يقين نوره الله لمنو الله انطيقو سيطيق ما أسافر جيتانو سيلمن ميود جيتانو سيچقچق ميود جيتانو ارغطኛው ነብቻ الله لمنو ادعو الله انطيقوت لمنوت وانتم እናንተ ሙቂኑነ بالإجابة እንደሚቀበላችሁ ارغطኛው ናችሁ
ዘመድህ ግማሽ ሚሊዮን ብር ወይ የሆነ ሚሊዮን ብር ጽፌልሃለሁ ቼክ ና ጠዋት ውሰድ ሲልህ እርግጠኛ ሆነህ እንደምትሄደው ከዛ በበለጠ አንተ የለመንከውን ነገር አላህ ይሰጠኛል ያደርግልኛል ብለህ እርግጠኛ ሆነህ ለምነው አንተ ነህ። ግን ጌታዬ ለግሰኝ ፈስተጀብና ለሁ ዱዓውን ተቀበልነው አለ። ወወሀብና ለሁ ያሕያን የተባለ ልጅ ለገስ ነው። ወአስለሕና ለሁ ዘውጀሁ ሚስቱንም አበጀንለት አስተካከልንለት። እነሁም እነሱ የዘከርያ ቤተሰቦች ካኑ ነበሩ ዩሳሪዑነ ፊል ኸይራት በመልካም ነገር የሚሽቀዳደሙ ወየድዑነና ረገበን ወረሃባ እኛን ከጅለውን ፈርተውን የሚለምኑናል። አላህን እየፈራሁ እየከጀልከው ጀነትን እየጠየቅ ከጀሃነም እየጠበቅ በላውን እንዲያነሳለ ኸይር ነገር እንዲያመጣለ እንደዚህ ያደረክ አላህን መለመን። ወካኑ ለና ኻሺዒን እነሱ ለኛ ተናናሾች ነበሩ። ዘከርያ አለይሂ ሰላም በጣም አላህን ለመኑት። ሐቂቃ ታሪኩ ሲመጣ በሚገርም ሁኔታ አንድ ታሪክ አንስቼ ልዝጋው። የዛሬ ስለ ዱዓ ነው። ሙስታሂድ ናችሁ? አላህ ይቀበል። እንደ የሁላችሁም ሐጃ አላህ ያውጣ። የሁላችሁም ሐጃ አላህ ያውጣ። ያሰባችሁትን መልካም ነገር አላህ ይለግሳችሁ። እንደ አረብ ያላገባችሁ አላህ ጥሩ ትዳር አላህ ይለግሳችሁ። ዘከርያ አለይሂ ሰላም መርየምን መንከባከብ ጀመሩ። መርየም እንግዲህ እንደሚታወቀው የመርየም እናት ሐና በሆዷ ያለውን ወንድ መስሏት ተሳለች ለቤተል መቅዲስ እንዲያገለግል። በእነሱ ደግሞ በነበረው በወቅቱ ሴት ልጅ ቤተል መቅዲስ እንትን አትልም ነበር። የዛኔ ያ ረቢ እኔ የወለድኳት ሴት ሆነች። ሴት እንደ ወንድ አይደለም፣ ወንድ እንደ ሴት አይደለም። እንደው ጌታ የተቀበለኝ ብላ ዱዓ አደረገች። ታገልግል ማን? መርየምን። ፈተቀበለሃ ረቡሃ ጌታዋ ተቀበላት። ቢቀቡሊን ሐሰኒን በመልካም አቀባበል በጥሩ አቀባበል። ወአንበታ ነባትን ሐሰና በመልካም አስተዳደግም አፋፋት አሳደጋት። ወከፈለሃ ዘከርያ ዘከርያም አሳደጋት ኃላፊነቱን ወሰደ። እሷን ለመንከባከብ እጣ ተጣጣሉ። ይሁዳዎቹ የነበሩት የተለያዩ ዘከርያን በጣም አዛ ሲያደርጉ የነበሩ ይሁዳዎች ነበሩ። በጣም መጥፎ ሰዎች ነበሩ፣ ነቢያቶችን የገደሉ። እጣ ሲወጣ ለዘከርያ ደረሰ። ማንን ለማንከባከብ? መርየምን። እነሱ ይወጣላቸው ኖሮ መርየምን አዛ ያደርጓት ነበር። እዛ ውስጥ እያለች ልጅ እያለችም አዛ ያደርጓት ነበር። ዘከርያ ተንከባከቡና ኩለማ ደኸለ ዐለይሃ ዘከርያ አልሚሕራብ ሚሕራብ የሆነች ጎጆ ነገር ሰርቶላት ነበር። ኩለማ ደኸለ ሁሌም በገባ ቁጥር ዐለይሃ በሷ ላይ ዘከርያ በገባ ቁጥር አልሚሕራብ ሚሕራቧ ላይ ጎጆዋ ላይ በገባ ቁጥር ወጀደ ዐንደሃ ሪዝቃ እርሷ ዘንድ ሪዝቅን ያገኛል። በደንብ አዳምጡኝ ይቺ ታሪክ። ሪዝቅ ያገኛል። ቃለ ያ መርየሙ ዘከርያም አሉ አንቺ መርየም ወይ አና ለኪ ሃዛ ይህ ለአንቺ ኬት ነው? ቃለት አለች እሷም ሁወ ሚን ዐንዲላህ ይህማ ከአላህ ዘንድ ነው። ኢነላሃ የርዙቁ መን የሻኡ ቢገይሪ ሂሳብ አላህ እኮ ለሚሻው ሰው ሲሳውን የሚለግሰው ያለ ካልኩሌት። ሚስት መሃን ናት። መሃን የሆነች ሴት ደግሞ መውለዳችንን በቃ ነው። አላህ ሲለግስስ ያለ ሂሳብ ነው ሲለግስ። መሃንነት ያዝ እሱ ይሁን ካለ መሃን ሆነ ምን ይይዛል፣ እርግዝና ይከሰታል ነው መልእክቱ። ገብቷል? አይሆንም ያልከው ነገር ይሆናል ነው ያለ ሂሳብ ነው ሲል ዘከርያ ወዲያው ይላሉ ዑለማዎች ሲናገሩ ማልቀስ ጀመሩ። እንዴት እስከ ዛሬ ይሄ ጠፋኝ አሉ ዘከርያ አለይሂ ሰላም። እንዴት ጠፋኝ? ሁናሊከ ደዓ ዘከርያ ረበሁ ሁናሊከ እዛው ቦታ ኮን ደዓ ተጣራ ለመነ ዘከርያ ረበሁ ዘከርያ ጌታውን ተጣራ። ቃለ ረቢ ጌታዬ ወይ ሀብሊ ሚን ለዱንከ ዙርየተን ጠይባ ካንተ ዘንድ መልካም ዝርያ ለግሰኝ። ግልጽ ነው። ሚስታቸው መሃን ናት። ሴት ልጅ 45 ዓመት ምናምን ከሄደ በኋላ አሁን ሳይንሱ ምንድን መውለድ ምናምን ይላል አይደል? አስቡ 99 ገብቷል። መሃን ናት። በዛ ላይ ያ ረብ ካንተ ዘንድ የሆነ ኢነከ አንተ እኮ ሰሚዑ ዱዓ ዱዓን ትሰማለህ። አዎ አላህ ይሰማል። ይሰማል። ወላሂ ለምነው ጨቅጭቀው ፈናደትሁ ልመላኢከቱ መላእክት ጠራችው። ወሁወ እሱ ቃኢሙን ዩሰሊ ፊል ሚሕራብ እዛው ሚሕራቡ ላይ ቆሞ አላህን ሲጸልይ ሲለምን ሲጠይቅ መላእክት ጠራችው። አላህ ዩበሽሩከ አንተን ያበስራል ቢያሕያ በተባለ ልጅ ሙሰድቀን ቢከሊመቲን ሚነላህ ከአላህ የሆነን ቃልን የሚያረጋግጥ እውነት የሚልን ወሰይደን ወሐሱረን ወነቢየ ሚነ ሳሊሒን ድንግል የሆነ ንጹህ ጥብቅ የሆነ ማለት ነው። እንደዚሁም ከደጋጎች የሆነ ከነቢዮች የሆነ ልጅ አላህ ይለግስሃል።
ቃለ ረቢ የዚህ ጊዜ ዘከርያ ደነገጠ። አና የኩኑ ሊ ጉላሙን እኔ እንዴት ልጅ ሊሆነኝ ይችላል? ወቀድ በለገኒ የልኪበሩ በእርግጥም ዕድሜ ሄዷል አርጅቻለሁ። ወምርአቲ ዓቂር ባለቤቴ ደግሞ ምንድነው መሃን ናት። ቃለ ከዛሊከ እንደዚህ ነዋ ነገሩ። ቃለ ከዛሊከ አላሁ የፍዐሉ ማ የሻ ነገሩ እንደዚህ ነው፣ አላህ የፈለገው ይሰራል። ቃለ ረቢ ዘከርያን ጌታዬ ወይ ኢጅዐል ሊ አያ ለእኔ ምልክት አድርግልኝ። ቃለ አያቱከ የአንተ ምልክት አላ ቱከሊመ ናሰ ሰላሰተ አያሚን ኢላ ረምዛ አንተ ሰዎችን 3 ቀን አታናግርም በጥቅሻ በምልክት ካልሆነ በስተቀር። ወዝኩር ረበከ የዚህ ጊዜ ጌታ ምን በለው አውሳው ከሲረን በብዛት ወሰብሕ ቢልዓሽይ ወልኢብካር በጠዋቱም በማታው ምን በለው አወድሰው። አላህ ኒዕማውን ሰጠህ፣ ጠይቀው ሚስት ሰጠህ፣ ከቤቱ እንዳጠፋ መስጊዱ ተመላለስ፣ አወድሰው ሰጠህ። ያ ረብ እንደው ይሄን ጉዞ ብታሳካል ብለህ ቻይና እንድትሄድ አላህ አደረገ፣ ከቤቱ እንዳጠፋ አወድሰው። ልጅ ጠየቀው ሰጠህ፣ ከቤቱ እንዳጠፋ አወድሰው። መልእክቱ ግልጽ ነው። ዘከርያን ይሄን ያላቸው ይሄን ሁሉ ኒዕማ ሰጥቻለሁ፣ አንተ የሚጠበቅብህ ወዝኩር ረበከ ከሲራን ወሰብሕ ቢልዓሽይ ወልኢብካር በጠዋቱም በማታው ጌታህን በብዙ ሰው አወድሰው ቀድሰው። ስለዚህ የውሙ ዓረፋ ዱዓችን ሙስተጃብ የሆነበት ነውና አደራይን ትቀበላላችሁ። አክሱም ያሉትን ወንድሞቻችሁ እንዳትረሱ፣ በአላህ እንዳትረሱ። እጃችሁን አንሱ። ያ ረብ እንደው ፈረጃውን አምጣላቸው፣ ያ አላህ ድረስላቸው፣ ያ አላህ ድል በድል አድርጋቸው፣ ያ አላህ የተመኙትን ለግሳቸው፣ ያማረውን መስጂድ ለግሳቸው፣ ያማረውን አዛን አሰማቸው ያ አላህ እያለን ዱዓ ከውስጣችን ለተጨነቀ ለተበደለ በሙላ ዱዓ እናደርጋለን። ፊልስጤም ላሉት ወንድሞቻችን ዱዓ እናደርጋለን። የተራቡት አላህ እንዲያጠግባቸው እንዲያበላቸው ዱዓ እናደርጋለን። ያረን ሲያዳምጡ ሲሰሙ ያን ቀን የተሰባሰቡት ወደ 120 ሺህ የሚጠጉ ሰሃቦች አረፋ የተባለበት 9ኛው ቀን ቀኑ ራሱ ጁምዓ ቀን ነበር። አረፋ ላይ ቆመው ጁምዓ ላይ ሆነው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ላይ ዱዓ እያደረጉ አላህን እየተማጸኑ ባሉበት ሁኔታ ይህ ቁርአን አያ ወረደ። አልየውመ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም። የነብዩን መሞትም እየተናገረ ነው ማለት ነው። በቃ ዲኑ ሞልቷል ማለት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጨረሻም እየተናገረ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚች አንቀጽ በኋላ አረፋ ላይ ከቆሙ በኋላ 80 ምናምን ቀን ነው ዱንያ ላይ ቆዩት። ወደ አኺራ ሄዱ የአላህ መልእክተኛ ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይሄ ቀን ዲን ሙሉ የሆነበት ነው። ስለዚህም አላህን እናመሰግናለን። ዲናችን ሙሉ ነው፣ ምንም ነገር አይፈልግ። ዲናችን ሙሉ ነው። ይሄን ዲን ይዞ ቁርአንን መመሪያ አድርጎ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና አጥብቆ ያዘ ሰው ለን ተዲሉ ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ነው። መቼም አጠሙ። ወላሂ ቁርአንን መመሪያ ከያዝኩኝ ልቤ ብርሃን ይሞላል። የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናን መንገድ አድርጌ ከያዝኩኝ ነገ ሐውዳቸውን ለማግኘት የመጀመሪያው ባለ እድለኛውን አለው። በምን የእሳቸውን ሱና በመያዜ ዛሬ አላህ ይጠብቀን። አንዳንድ ቲክቶኩን አገኘው፣ ፌስቡኩን አገኘው፣ የተለያየ ነገር አገኘው ብለው አንዳንድ ሰው ድንበር የሚያልፋለ የረሱልን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ እንድንርቅ ያስችላል። ነቢዩ ያስተማሩት እኮ ወማ የንጢቁ አኒል ሀዋ ኢን ሁወ ኢላ ወሕዩን ዩሃ እኮ ነው። ነቢዩ እኮ ከአንደበታቸው አይናገሩ፣ ከልብ ወለዱ አይናገርም አለ አላህ። እሱ እኮ ወሕይ ነው፣ ከአላህ በኩል የሚመጣለትን ነው። ሐዲስ ማለት ቁርአንን ሊያብራራ የመጣ ነው። እሱም ከአላህ ዘንድ የመጣ ነው። ነቢዩ ቢናገሩት አላህ ያሳወቃቸው፣ አላህ ያስቀመጠላቸው እንዲያብራሩ የገለጸላቸው ነው ነቢዩ የተናገሩት። ዛሬ ግን ቁርአን ሐላል ያደረገውን ሐላል አድርጉ፣ ሐራም ያደረገውን ሐራም አድርጉ፣ ከዛ ውጭ እንዳትቀበሉ የሚሉት አንዳንድ ወጠጤዎች መጡ። ቁርአንን ሐዲስን አትቀበል፣ የነቢዩን ሐዲስ አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቀን። አለይኩም ቢሱነቲ ወሱነቲ ኹለፋኡ ራሺዲን፣ አደራ የኔን ሱና ያዙ፣ አጥብቁ፣ ሐዲሴን ያዙ እያሉ እየመከሩን የኹለፋዎችን ጭምር እያሉን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ሐላል ያደረገውን ሐላል አድርግ፣ ሐራም ያደረገውን ሐራም አድርግ፣ ከዛ ውጭ እንዳትቀበል ብለህ ቁርአንን ብቻ ይዘው ሰው ቁርአን ይዝም ተብሎ ይጠራሉ። እነዚህ ቡድኖች ቁርአን ይዝም ተብሎ ይጠራሉ። ሐዲስን እንዳትቀበል አደብ ያስ ወላሂ የነብዩ ሐዲስ እኛ እኮ አንተ ላይ እኮ ያወረድነው ቁርአን ለሰዎች ልታብራራላቸው። የምንሰግደው ሰላት አሁን የሰገድናት 4 ረካ
ቁርአን ላይ 4 ረካ ሚላለ የሚያሳየኛለ የለም። ማን አብራራው? ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይደል? አዎ የሐጅ ስነ ስርዓትን አላህ የሆነ ህጋቶች ይነግሩናል። ሙሉ ለሙሉ ያብራሩት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ሁዙ አኒ መናሲከኩም የሐጅ ስነ ስርዓታችሁን ከኔ ያዙ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰላት አሰጋገዳችሁን ከኔ ያዙ፣ ከኔ ተማሩ፣ እኔ እንደሰገድኩት አድርጋችሁ ስገዱ። የሰገዱ ሰላት አሰጋገድ ዑለማዎቹ በኪታብ ቁጭ አደረጉልን። ከቡኻሪ እስከ እታች ግን ኢማሙ ሙወጣ ድረስ ኢማሙ ማሊክ የጻፉት ላይ የብዙ ሐዲስ ሊቆች አሉ። ሁሉም ቁጭ አድርገውታል። ስለዚህ የውም አረፋ የመጀመሪያው ደረጃው ምንድነው? ዲን ሙሉ የሆነበት ነው። የውም አረፋ አላህ የአንድነቱ ተራራ ላይ የሰበሰባቸው ሰዎች እነሱ ላይ በመላእክቶች ይፎክራል። ያ አላህ ምን አይነት ደረጃ ነው ባካችሁ! አላህ ይፎክራል በማን? በእነሱም ብለው ለመጡ በመላእክቶች። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل هيا لقيت الله يباهي ملائكته بملائكته يفكران عشية يا عرفة بعرفة مشت لي مالتنا بأهل عرفة بعرفة سوت عرفة لي بعرفة مشت لي بعرفة سوت بملائكته يفكر باتوان فيقول إلى الله انظروا إلى عبادي ودباري وتملكتوا آتوني شعثا غبرا ጸጉራቸው የተንጨባረረ አቧራ የለበሱ መስለው ይሄው መጡ እኮ ወደኔ። ሱብሃንአላህ እዩዋቸው እኔን ለመገዛት እዩዋቸው እኔን ለመቃረብ የመጡ ባሪያዎችን እያለ አላህ ይፎክርባቸዋል። ረዋሁ ኢማሙ አሕመድ ወሰሐሐሁ አሕመድ ሻኪሪን። የውም አረፋ አላህ ባሪያዎችን ከጀሃነም እሳት ሑር የሚልበት ቀን ነው። አላህ ያን ቀን ሑር ከተብላቸዋል ከተባሉት አላህ ያድርገን። ወላሂ ዱዓችን ይሁን። ጀሃነም ቀላል አይደለም። እንኳን ጀሃነም አይደለም የዱንያ እሳት ማን አቅም አለው? ትንሽ ደቂቃ እሳት ለኛ ያቆማል? እጁም ያስቀምጣል፣ እግሩም ያስቀምጣል። እቺ የዱንያ እሳት ማለት በጣም ቀላላ ከአኺራ አንፃር በ69 እጥፍ የምታንስ ማለት ነው። የአኺራው 69 እጥፍ ከዱንያ እሳት ይበልጣል። وقودها الناس والحجارة ما قدوا يسول جوتنا دينغاني على بيت الله ያን እሳት አላህ እንዲጠብቀን ዱዓ እናድርግ። አላህ መልእክተኛም አድርጉ ብለውናል። ሰላት ከሰገድን በኋላ በተለይ ተሸሁድን አኺር የመጨረሻው ሰላት አለ ነብይን ከጨረስን በኋላ اللهم إني أعوذ بك من العذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال ዱዓ እንድናድርግ ከቀብር ቅጣት ከጀሃነም እሳት በህይወትን በሐያትን ባለው ውጣ ፈተና አላህ እንዲጠብቀን ከመጥፎ እንደዚሁ ሐሰተኛው ደጃል እኔ ነኝ ነብይ ብሎ እኔ ነኝ አላህ ነኝ ብሎ የሚመጣል ማን ደጃል ከሱ ተጠበቁ። ደጃል ይመጣል ሐቅ ነው። ኢሳ ይገሉታል። ደጃል ይመጣና ከባድ ፈተናን ያፈተና ማለት ከፈለገ ሲፈትን እኔ ጌታህ ነኝ ይላል። ይሄው የሞተውን አባትን ላስነሳል ይላል። በአባት ምስል ሸይጣን ይነሳል። አው ጌታህ ነው ተገዛው ይላል። ይሞታል እዛው። አው ጌታዬ ነው አንተ ነህ ስትለው ወደ ጀሃነም ትሄዳለህ። አልገዛህም ጌታዬ አላህ ነው በዱንያ ላይ ታይም በጭራሽ የእናንተ ጌታችሁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደጃል አንዱ አይኑ ምንድነው? እውር ነው። የእናንተ ደግሞ ጌታችሁ እውር አይደለም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምልክቱን ነግረውናል። ስለዚህ አልቀበልም ስትለው እዛው ይገለሃል። ሲገል ግን አንተ ወደ ጀነት ነው የምትሄደው። እሺ ብለው ስትገዘው ወዴት ነው? ወደ ጀሃነም ነው። ስለዚህ ወሚን ፊትነቲ መስሒ ደጃል አው ከደጃል ፈተና ጠብቀን ዱዓ አድርጉ ብለውናል። ዱዓ ልናድርግ ይገባል። ያ ቀን አላህ ባሪያዎችን ከጀሃነም እሳት ሑር ይላል። እናታችን አይሻ የሙእሚናን እናት የሆኑት እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ባስተላለፉት ሐዲስ ኢነ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል አሉ ማ ሚን የውሚን ከቀናት እኮ የለም አክሰረ ሚን አን ዩዕቲቀ አላሁ ፊህ አብደን በዛ ቀን ውስጥ አላህ ባሪያውን ነፃ የሚያወጣበት በብዛት ሚነን ናሪ ከእሳት ነፃ የሚያወጣበት ቀን የለም የውም አረፋ እንደ አረፋ ቀን አው አላህ በረመዳን በየሌሊቱ ከጀሃነም እሳት ሑር ይላል። ሐዲሱ መጥቷል አለ። ግን እንደ የውም አረፋ ከጀሃነም እሳት ሑር የሚባልበት ቀን የለም። ፊት ለፊታችን እየመጣ ያለው ቀን ማለት ነው። ፊት ለፊታችን እየመጣ ያለው ቀን እንደሱ ቀን የለም። ወኢነሁ ለየድኑ እሱ ይቀርባል አላህ ወደ ባሪያዎቹ አረፋ ላይ ላሉት። እንዴት በምን መልኩ?
አላህ በሚያውቀው መልኩ ፍልስፍና ውስጥ ልትገባ አይገባም። ثم يباهي بهم الملائكة ከዛ በመላእክቶቹ ላይ ይፎክራል። فيقول ما أراد هؤلاء እነዚህ ምን ፈልገው ነው የመጡት ብሎ አላህ ይጠይቃል እየፎከረባቸው። الحج عرفة ተብሏል ይላል። ስለዚህ ይሄ ቀን ምን አለው? ሐጅ ላይ ላሉት ጾም የለባቸው። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎች ግራ ሲጋቡ ፈረስ ላይ ወይም ግመል ላይ ወጥተው ወተት ተቀብለው ጠጡ። ለምን? እንዳልጾሙ ለማሳወቅ። አረፋ ላይ ማለት ትንሽ ትግል ይፈልጋል፣ ድካም አለው። እዛ ላይ ተሰባስበ ለቀኑ በሙላ ዱዓ ነው፣ ዚክር ነው፣ ቁርአን ነው፣ ተልቢያ ነው። ለበይክ اللهم ለበይክ ለበይክ ላ ሸሪከ ለከ ለበይክ ኢነል ሐምደ ወኒዕመተ ለከ ወልሙልክ ላ ሸሪከ ለክ እያልክ የአላህን ብቸኛ ተመላኪነት አጋር እንደሌለው አቤት ጌታዬ ደጋግሜ አቤት ብያለሁ፣ ጥሬን ተቀበለኝ። ለበይክ اللهم ለበይክ ለበይክ ጌታዬ አቤት ብያለሁ፣ ጥሬን ተቀበለኝ። لا شريك لك أقر اللهم إن الحمد والنعمة لك والملك مسقنا اندزوم سلطانهم يتأقوم يانتنو يالك الله من التود سبت عرف على أدو سوت إيه سلاميلو كانوا مولو النسو يتصومون تادا إنيا حجالو فكنس كتلي أي أقر لالو مسلموتس من يادر قالوا كتبالا يانك أنسو من الله دنقق اللاتشو ያን ቀን ጾም የሁለት ዓመት ወንጀል ያስመራል። ሙስታይድነ ለመጾም ሙስታይድነ ኢንሻአላህ